زمانہ گزرا کسی ملک میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام لالا رخ تھا اور لالا رخ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور مرغیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنی بکریوں کو قریبی جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتی۔ بکریاں تو جنگل میں گھاس اور جھاڑیوں میں لگے پتے کھانے لگتی اور لالا رخ کسی مٹی کے ٹیلے پر بیٹھ کر ان کی رکھوالی کرتی۔ ایک دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی بکریوں کو ہانک کر جنگل سے گھر کی جانب آ رہی تھی کہ راستے میں سے زمین پر کوئی چمکیلی چیز نظر آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ننھی سی سنہری انگوٹھی تھی جس پر سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا۔ لالا رخ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اسے وہ شخص نظر آ جائے جس کی یہ انگوٹھی تھی، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی اوڑھنی کے پلو میں باندھ لیا اور سوچا کہ اگر اس انگوٹھی کا مالک کبھی مل گیا تو وہ اسے اس کے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد وہ پھر بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر کے جانب چل پڑی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے اسے ایک چھوٹا سا بونا بیٹھا نظر آیا جو کہ مسلسل رو رہا تھا۔ لالا رخ نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ بونے نے ایک آہ بھری اور اداس لہجے میں بولا، میری سنہری جادوئی انگوٹھی گم گئی ہے اور اس کے بغیر میں گھر نہیں جا سکتا۔ اس کی بات سن کر لالا رخ نے وہی سنہری انگوٹھی دکھائی۔ کہیں آپ کی انگوٹھی یہ تو نہیں؟ اس کی بات سن کر بونا حیرت سے اچھل پڑا اور پوچھنے لگا کہ لڑکی، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ تو لالا رخ نے ساری رام کہانی بتا دی۔ لالا رخ نے انگوٹھی بونے کے حوالے کر دی۔ بونا خوش ہو گیا۔ بونے نے اپنے تھیلے میں سے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر لالا رخ کو دیتے ہوئے کہا، لڑکی، میں تمہاری نیکی کا انعام تو نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جنگل سے گزرتے ہوئے ایک جادوگرنی کے گھر کی کھڑکی کے نیچے سے مجھے یہ ڈبیا ملی تھی۔ اس میں ایک بیج ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جادو کا بیج ہوگا۔ گھر جا کر اسے زمین میں بو دینا، ہو سکتا ہے اس میں سے ایسا درخت نکل آئے جس میں بجائے پھلوں اور پھولوں کے سونے چاندی کی اشرفیاں لگتی ہوں۔ لالا رخ نے ڈبیا لے کر بونے کا شکریہ ادا کیا۔ بونے نے انگوٹھی کو پکڑ کر کوئی منتر پڑھنا شروع کیا اور وہ پل میں ہی لالا رخ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لالا رخ خوشی خوشی گھر آئی۔ گھر آ کر اس نے صحن میں ایک اچھی سی جگہ دیکھ کر زمین کھودی اور اس میں وہ جادو کا بیج دبا دیا۔ بیج دبانے کے بعد اس نے اس پر تھوڑا سا پانی بھی چھڑک دیا اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسان بھی کھیتوں سے گھر لوٹ آیا۔ رات ہو گئی تھی۔ کسان، اس کی بیوی اور لالا رخ نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے بستروں پر لیٹ گئے۔ اگلی صبح جب لالا رخ اٹھی تو اس نے اس جگہ جہاں بیج بویا تھا وہاں ایک مٹر کا پودا دیکھا۔ لالا رخ کو بہت حیرت ہوئی، ایک تو اس بات پر کہ ایک ہی رات میں مٹر کا پودا زمین سے کیسے نکل آیا اور اتنا بڑا ہو گیا۔ دوسری حیرت اسے اس بات پر تھی کہ اس پودے کی شاخ میں ایک مٹر کی پھلی بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ جادو کے بیج کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے مٹر کی پھلی پودے سے توڑی اور اسے چھیل کر دیکھنے لگی۔ اسے چھیلا تو اندر مٹر کے دانے نہیں تھے بلکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا لڑکا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس نے جلدی سے اس لڑکے کو پھلی سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پھلی سے نکلتے ہی لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ لڑکے نے حیرت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ شاید میں دیووں کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں، اتنی بڑی لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ لالا رخ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری ہتھیلی پر ہو ننھے لڑکے، میں دیو نہیں ہوں، عام انسان ہی ہوں، تم ہی بس بہت چھوٹے سے ہو۔ وہ اس ننھے سے لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، لڑکے نے کہا، کیا مجھے کھانے کو کچھ ملے گا؟ لالا رخ نے کہا، تم کیا کھاؤ گے؟ لڑکے نے جلدی سے پوچھا، کیا تم اخروٹ کا حلوہ بنا سکتی ہو؟ لالا رخ نے کہا، بنا تو میں لوں گی مگر اس کے لیے مجھے اخروٹ لینے کے لیے پہاڑوں پر جانا ہوگا، ہمارے گھر میں اخروٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، لڑکے نے کہا۔
वो लड़के को हाथ में लेकर अपनी माँ के पास पहुंची और उसे छोटे लड़के के मुतालिक बताया। लाला रुख ने अपनी माँ से कहा, आज मैं बकरियों को जंगल में नहीं ले जाऊंगी, इन्हें यहीं पर चारा डाल दूंगी। मुझे पहाड़ों पर जाकर वहां से अखरोट लेना है ताकि इस नन्हे लड़के के लिए हलवा बना सकूं। ठीक है, मगर खूब देखभाल कर जाना, वहाँ पर बड़े खतरात होते हैं। तुम वापस आओगी तो मैं इस लड़के का नारियल के छिलके से बिस्तर बनाकर रखूंगी और इसके छोटे छोटे कपड़े और जूते भी बनाऊंगी। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। अगर ये बड़ा होता तो मैं तुम्हारी शादी इससे कर देती, इसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी शादी का सुनकर लाला रुख का चेहरा मारे शर्म के गुलाबी हो गया और वो मटर की फली वाले लड़के को लेकर जल्दी से कमरे से निकल गई। किसान तो मुंह अंधेरे ही खेतों पर काम करने के लिए निकल गया था, इसीलिए वो इस लड़के से नहीं मिल सका था। थोड़ी देर बाद लाला रुख ने अपने बाप का घोड़ा अस्तबल से निकाला, लड़के को एक छोटी सी जाली वाली मखमली थैली में रखकर थैली को अपने गले में लटकाया और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की जानिब रवाना हो गई। पहाड़ों के पास पहुंचकर वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक जगह दरख्तों की घनी छांव में बैठ गई। घोड़े को उसने एक दरख्त से बांध दिया था। उसने इस लड़के को थैली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। वो दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। लाला रुख ने कहा, अब हम यहाँ सुकून से कुछ देर बैठते हैं, तो मुझे अपने मुतालिक बताओ कि तुम कौन हो और मटर की फली में कैसे पहुँचे। मुझे तो ये सब जादू की बातें लग रही हैं। लड़के ने कहा, तुम ठीक समझी, ये सब एक जालिम जादूगरनी का किया धरा है। मैं भी आम लड़कों की तरह था और अपने माँ बाप के साथ एक गांव में रहता था। मेरे माँ बाप एक वबाई मर्ज की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए और मैं उनके बाद बहुत अकेला हो गया और हमेशा परेशान रहने लगा। परेशानी के आलम में एक तरफ को चल पड़ा। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। चलते चलते मैं एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ मैंने अजीब सा पुरस्रार सियाह रंग का महल नुमा एक घर देखा। मुझे जोरों की भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे इस घर से कोई खाने की चीज मिल जाए। मैं इस घर में दाखिल हो गया। हर तरफ सकूत तारी था। एक कमरे में मैंने एक निहायत बदसूरत जादूगरनी को देखा। वो एक पलंग पर पड़ी बेखबर सो रही थी। सामने एक और कमरा था जिसके दरवाजे पर जेल जैसी सलाखें लगी हुई थी। इनके पीछे कुछ बच्चे मौजूद थे। सब बच्चे खौफजदा और सहमे हुए थे। मैं उनके करीब गया तो उनमें से एक बच्चे ने सरगोशी के अंदाज में कहा, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ, अगर जादूगरनी उठ गई तो वो तुम्हें भी हमारे साथ कैद कर देगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और पूछा कि वो लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं। उन्होंने बताया कि जादूगरनी हमें पकड़ कर ले आई है और हमसे अपने घर के सारे काम करवाती है और जब काम खत्म हो जाते हैं तो हमें इस कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगाकर खुद मजे से सो जाती है। इन बच्चों की कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इस जेल खाने की कुंडी खोलकर सब बच्चों को आज़ाद कर दिया और उनसे कहा कि वो यहाँ से भागकर सीधे अपने घर जाएं, और वो खुशी खुशी वहाँ से भाग गए। उनके जाने के बाद मैं भी वहाँ से निकलने के लिए पलटा, मगर क्या देखता हूँ कि वो जादूगरनी वहाँ आ गई है। बच्चों को जेल में ना पाकर वो समझ गई कि मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया है। वो गुस्से से लाल भभूका हो गई। उसने अपने दांत कटकटाए और कहर भरी आवाज में बोली, तूने इन बच्चों को यहाँ से निकालकर मुझ पे बड़ा जुल्म किया है। मैं इन बच्चों से अपने घर के सारे काम करवाती थी, अब वो तमाम काम मुझे खुद करना पड़ेंगे। लड़के, तुझे इस हरकत की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे जादू के जोर से बिल्कुल छोटा सा बनाकर मटर के बीज में बंद कर दूंगी। फिर इस बीज को एक डिबिया में बंद करके अपने घर से बाहर फेंक दूंगी। अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो कोई इस बीज को डिबिया में से निकालकर जमीन में बो देगा। इसमें से मटर का एक पौधा निकलेगा जिसमें एक फली लगी होगी और इस फली में तू गहरी नींद सो रहा होगा। हाँ, अगर कोई नेक दिल लड़की तुझे फली से निकालकर अखरोट का हलवा बनाकर तुझे खिलाएगी तो तब ही तू अपनी असली शक्ल में आ सकेगा। ये कहकर जादूगरनी ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर मुझ पर फूका। फिर मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। लाला रुख लड़के की कहानी बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। कहानी खत्म हुई तो वो बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अखरोट का हलवा बनाकर खिलाऊंगी ताकि तुम पर से जादू का असर खत्म हो जाए। इसके बाद वो उठी। पहाड़ के दामन में अखरोट के दरख्त थे। इसने दरख्तों से अखरोट तोड़े और छोटे लड़के के साथ वापस घर आ गई। उसने दिलावर को जमीन पर छोड़ दिया था और वो बावर्ची खाने में भागा भागा फिर रहा था।
لالا رخ نے حلوہ تیار کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر میں حلوے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ حلوہ بن کر تیار ہوا تو چھوٹے لڑکے نے حلوہ کھانا شروع کیا۔ لالا رخ نے اپنی ماں کو چھوٹے لڑکے کی پوری داستان شروع سے آخر تک سنا دی۔ وہ دونوں ابھی باتیں ہی کر رہے تھے